האם את מרגישה בתור אישה חרדית שאת סוג ב' בקהילה חרדית? לא, ממש לא. אבל את לא יכולה להתפלל כמו גבר, את לא יכולה לעשות מה שגבר עושה? אני לא אמורה להתפלל כמו גבר. למה? אבל נגיד שאת רוצה. אני לא רוצה, כל אישה יש לה את המקום שלה ואת ה... אבל נגיד שהבת שלך רוצה יום אחד. לא, היא לא תרצה, זה לא שייך, זה לא... פשוט לא, זה לא אופציה? ממש לא. את בתור חרדית, אישה חרדית, את מרגישה סוג ב' בחברה? לא? ממש לא. אבל את לא יכולה להתפלל או אותו כמו גבר, לעשות אותם דברים? פשוט, יש לי דברים ייחודיים לאישה, אני צריכה להיות גבר, אני אישה, יש לי דברים ייחודיים לי בתור אישה. So the question is, do you as a Haredi woman see yourself as what's called in Hebrew sug bet, like second class, within your community? Not at all. Okay, why? Why? I feel sug aleph in anything, in my community, in the world, and my family, so I don't see any reason to feel sug bet in my community. Okay. Okay, because they would claim that a woman within Haredi society doesn't have the same rights as a man. That's the idea behind it. True. It's not true in my life. I don't know what they mean in our society. Can so you work? Can I you, do you have the work, same... I feel like I queen. Even I actually live in a neighborhood where there's all types of people, Arabs, Jews, religious, not religious. We all love everyone. Everyone loves us. I can't even relate to this question if you're asking me. את מרגישה בתור אישה חרדית סוג ב' בגלל שאין לך אותם זכויות. את חייב להגיד משהו כי את מצוצשת, לא רואים הפנים. ממש לא, מרגישה סוג א'. אוקיי, אבל את לא יכולה ללמוד תורה כמו גבר, את לא יכולה לעשות הרבה אני דברים. יכולה לעשות הרבה דברים אחרים, כמו מה? מדהימים. כמו מה? כמו מה? כמו לגדל ילדים, כמו להיות אישה, לעבוד, להרגיש שאני ממצה את עצמי. זה מאוד מאוד כיף להיות אימא לילדים. Do you define yourself as Haredi? Yes. Okay, so this is about for Haredi women. Do you feel that you are second class because you don't have the same, like you can't study in according to people outside. You can't go to yeshiva, you can't study in the Not same at way. Okay, so explain that. I feel like everybody has their place in this world, and I'm very happy with my role and my place. And I, for a million years, would not want to trade places with my husband. Okay, so explain that. So what do you see as your role? I find my role as actually a very significant one in my home and out of my home. I feel like I have a lot of influence on my family, on my friends, on the people around me. I find it important, actually. I'm very into like breaking the usual stereotype where these Haredi women have no life, no say. I have a lot of life, a lot of say in my life. Give an example of say. That's a good. Of say in my life? Yep, a good example. That's a good question. Let's see. Well, usually when it comes to parenting decisions, I'm the first one and the last one when it comes to how to do something. My husband will tell me his opinion, but usually I'll say, nice try. But also, we just bought a new car. It was my pick, which one we wanted, and it's not limited to anything. I don't find my life limited in any way. Do Haredi women sometimes work out of the home? Of course they do. I used to. I chose not to. I decided that I'd rather be home with my delicious daughter. I don't want to film her because she's right here. Okay. I decided that I wanted to be home with my daughter. I was working before she was born, when she was born, during my other kids. But as I got older, I just want to be home, and thank God I can financially afford that. אוקיי, אז שאלה שבאה מחו"ל, האם את מרגישה בתור אישה חרדית סוג ב'? לא, רק סוג א', א', אוקיי. אבל כן, בדיוק, זה עניין, גבר יכול להתלהב ואישה לא. למה? דברים כאלה. ההפך. לא? ההפך? גבר לא מתלהב ואישה מתלהבת. אנחנו בתור דתיים, בן אדם דתי מרגיש סופרמן. למה? למה שמה שהוא עושה זה הכל מלמעלה. אוקיי. אף פעם אין לי דאגה.
אם יש לי משהו, אני הולך להתפלל, גת רוצה ככה, אני אומר thank you. אפילו לפעמים זה אקסלנט. אבל רגע, אבל יש הבדל בין נשים וגברים בזה. נגיד נשים צריכות לשבת מאחורי... חס ושלום, אישה אצל דתיים היא הכי מכובדת בשבת. כן, אבל נגיד באוטובוס, יש הבדל, זה הפרדה. זה הפרדה, כמו שאף אישה לא אוהבת שהיא הולכת לבריחה, שיש גבר שמתעסק איתה. יש להם פרטיות. זה הסיבה? זה הסיבה. אני לא אתעסק עם נשים. אתה למה שאתה לא גם אם תהיה יפה. יפה, לא. וגם אם תעשה לך עיניים, לא, ממש לא, ממש לא. אז אתה אבל לא, יוצא לא, לא. דופן. אני יוצא דופן. אבל לא, אני רוצה להגיד לך. לגמרי יוצא דופן. כל אחד יש לו את המקום. כן. ולא שמים אותה מאיפה אחורה אתם? או קדימה. כמו שהנהג היום הוא קדימה, פעם העגלון היה מאחורה, הסוסים. זה פשוט מקום מכבדים אישה שהגבר הולך לפני והאישה אחרת. זה בא מכבוד ולא מפחיתות. זה נשמע לי תירוץ, זה נשמע לי מעליב אפילו, לא? מסכימה לזה? את מסכימה, כן, זו השאלה. לי לא אכפת, אני לא אישה. אני מסכימה כן. לזה, כי אני גאה בו. אוקיי. ואני אוהבת אותו ואני אלך אחריו באש ובמים. בכל מקום אני אלך אחריו. אתה מבין, וזה לא משנה אם אחריו אני אהיה... ולא לפניו. תמיד מה? אחריו. אז לא שמעתי. אחריו ולא לפניו. אני מכבדת אותו. ולכן אני נותנת לו את הכבוד. ומה שאני מכבדת אותו יותר, הוא מכבד אותי יותר. אף אחד לא יושב אצלנו ומחכה שמישהו יכבד את השני. קודם כל אחד עושה את הפעולה שהוא יכול, ואז זה מגיע בחזרה. ואם לא, זה לא יעזור. אוקיי, סליחה, מה אמרת? אני רוצה להסביר, אצל יהודי, ביהודי דתי, האישה היא מקום הכי גבוה שיכול להיות. העולם הגדול עשה אישה סוג ב', ועכשיו כולם רוצים לעודד שאישה לא תהיה סוג ב', ושואלים מה אתה עושה. אני פשוט אותה מחשיב סוג א', בעולם אישה היא סוג ב', ולכן צריכים לעודד אותם שיהיו טייסים, לעודד אותם שיהיו רופאות, לעודד אותם שהן לא רק מבשלות. אצל העם היהודי חוכמת נשים בנתה ביתה, בזכות נשים צדקניות נגאלו אבותינו ממצרים. האישה אצלנו המקום הכי גבוה שיכול להיות. לכן השאלה, אבל נגיד שיש אישה שהיא רוצה להיות רופאה. בכבוד רב, נכבד אותה. אוקיי, ויש נגיד לנו- שיש לך בת והיא רוצה להיות יש לי- טייסת יש לי או רופאה, רופאה, יש שני האם זה דברים. בסדר? זה בסדר גמור, אבל לא להתבלבל. אישה נשואה, יש לה בעל. אסור לה שמישהו יהיה מעליה בתור בוס. אנחנו רואים בצבא, במשטרה, שבוסים ניצלו מרות שלהם. המרות שלהם, והיא הייתה רוצה לעבוד במקום, אז היא נתנה לו דברים שהיא לא הייתה נותנת לכל אחד. ולכן באה התורה ואומרת, אישה כבודה פנימה. פנימה זאת אומרת לא לסגור אותה בסעיף או בבית. פנימה זאת אומרת בעלה הוא הבוס שלה. היא יכולה לעבוד בכל מקום, אבל עם צניעות, עם מוגבליות. אי אפשר להגיד כל בדיחה ליד אישה. ולמה? למה שאנחנו מכבדים אותה. היא מכובדת פשוט יותר. וזה טעות. אנחנו נותנים להם, יש לי בת אחת שהיא מהנדסת מטוסים, יש לי בת אחת. היא באמת? כן? חשבתי שאתה... מהנדסת אוקיי. מטוסים, אני לא יכול להגיד איפה. לא, בסדר. ובעלה יושב ולומד ולא מביא פני הביתה. ואמרתי לה, למה? אמרתי לה, שהחיים שלי, כי הם חיינו ואורך יומנו. בשבת, שהוא נמצא בבית עם הילדים, הוא נותן לה לישון. הוא ביום שישי מכין את הכל, למה שאשתו עובדת קשה. איזה הערכה זה. איך הוא תופס 4 ילדים סביבו, לא להעיר את אמא, אמא צריכה לישון. הכבוד של האישה ללמוד אצל בן אדם דתי וחרדי. אנחנו מכבדים כל בן אדם, דת, מין וגזע. אנחנו מכבדים למה שהתורה מחייבת אותנו. אני עובד בזקה, ואני נמצא בבוקביות, וגם מחבל, אני מכבד אחרי שהוא נמצא כמו שמכבדים כל אחד שמת בפיגוע. למה שאנחנו לא הבעל הבית על העולם, הקדוש ברוך הוא הבעל הבית. אם הוא מת, אני אכבד אותו כראוי לבן אדם שלא יכול לענות לי תשובה. אם את מרגישה סוג ב' בחברה חרדית, בתור אישה, ממש לא. למה? כי אני חושבת שדווקא ביהדות המהות הפנימית מאוד מאוד מכבדת את הנשים. תני דוגמה. לדוגמה, זה כתוב בהרבה דברים, למשל
שדבר ראשון צריך לכבד את האישה, לדאוג לזה ששרים בשבת אשתך, מלא מלא דברים, ניואנסים דקים, שזה יותר בפנימיות. מי שמסתכל מבחוץ אולי חושב שזה לא ככה, אבל כשחיים באמת לפי ההלכה היהודית, מבינים שזה דווקא בתור אישה, הכי. מותר לך לעשות כאילו מה שאת רוצה בדבר מסוים, אבל נגיד שאת רוצה להיות רופאה, או... כל עוד שזה לא בעייתי עם ההלכה, אין שום בעיה. אני עובדת במקצוע, יש לי קריירה, יש לי מקצוע טוב, ואני מאוד מאושרת, ואני מכבד אותי, וגם אני חושבת שכל המשפחה שלנו והחברה מסביב גם. מה את חושבת, אני אוריד את המצלמה כי את לא רוצה, מה את חושבת על אמירות בתלמוד כמו אישה היא כמו נוד מלא צואה, דומה לך עם, לא זוכר, חמור? ספציפית את האמרה הזאת אני לא מכירה, אבל יש אמרות כמו כאילו קנה אישה או כל מיני כאלה דברים. אני חושבת שצריך לדעת, להבין איך לפרש את זה. כל דבר אפשר לפרש אותו בהמון מובנים. גם לדוגמה, את תגיד את אותו דבר על הרמב"ם שאומר אישה שצריכה לעשות את מה שצריכה לעשות ואם היא לא מוכנה לעשות, כופים אותה ואפילו בשוט? השאלה על איזה דבר מדובר. לא. ברמב"ם כתוב, עושה מכל מלאכות הבית, ואם לא רוצה, כופין אותה ואפילו בשוט. זה מה שכתוב ברמב"ם. איך את מרגישה לגבי האמירה כזאת? אני לא מכירה אישית את האמירה הזאת. הלכה ברמב"ם. אוקיי, יש הרבה הלכות, וגם יש הלכות שמתייחסות לגברים, כל מיני דברים, שהם יכול להיות שהם לא נשמעים הכי טוב, אבל זה לא משהו שבא לידי ביטוי בהרגשה, וברגע שיודעים שבאמת אין לנו איזה הרגשה של סוג ב' או שמתייחסים אלינו לא טוב, אז אין שום משמעות לגבי זה. ואני אומרת את זה באמת בכנות. מגניב. את חושבת שזוגיות בציבור החרדי היא דבר שהוא הרבה יותר איכותי, טוב, ויש לו יתרונות על פני זוגיות במקומות אחרים? אני חושבת שההלכה היהודית היא מאוד מאוד עוזרת לשמור באמת על הזוגיות ברגע שיש את השמירה הזאת, שלא מתערבבים עם דברים אחרים. ברור שזה דבר שמאוד מאוד שומר על השלמות של התא המשפחתי. את מתכוונת גם להלכות נידה בין השאר? גם, כן, זה דבר שמאוד מאוד מחבר ומקשר. וכמובן שחוץ מזה כל אחד צריך לעשות את העבודה האישית שלו, באופן אישי. Special thanks to my Patreon sponsors for sponsoring this video. With your donation, I was able to rent a car and come out to smaller communities and ask questions that I normally wouldn't be able to get to. So if you'd like to hear from smaller communities like Arab Israelis, Jewish settlers, Palestinian farmers, please donate through Patreon and check the tiers to see which donation you'd like to give.